Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'ida, NPM 1912-908. النظافة النظافة ضرورية في كل شيء، وقد حث الدين على نظافة أجسامنا ونظافة المسكن الذي نأوي إليه، ونظافة المسجد الذي نصلي فيه، ونظافة المكان الذي نعمل فيه، ونظافة الملابس التي نرتديها. وقد جعل الله النظافة والطهارة شرطا لا تتم بعض العبادات إلا به، فالصلاة لا تقبل إلا بالطهارة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ومن شروط الصلاة أيضا طهارة المكان الذي نصلي فيه، وطهارة الملابس التي نرتديها، ولا يمس مصحف إلا بطهارة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون المسلم نظيفا في ملابسه وجسده، وكان يخص على السواك لأنه مطهرة للفم. يقول صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ويقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي حث الرسول صلى الله عليه وسلم على السواك دعوة للنظافة، سواء بالسواك وهو من شجرة الأراك غالبا أو من غيرها، وكل يقوم مقام السواك مفيد، كاستعمال معجين طبيعي في تنظيف الفم والأسنان. وقد أثبت الطب الحديث أن في السواك مادة مطهرة تحافظ على الأسنان وجمالها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن شعره؟ ورأى رجل آخر وعليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ وجاء الإسلام بسنن الفطرة، وفيها إزالة زوائد الجسم التي قد تجمع الأوساخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. وبالالتزام بهذه السنن يتخلص الإنسان من الأوساخ التي تجمعها غالبا هذه الأجزاء من الجسم، وفيها وقاية من بعض الأمراض التي تسببها هذه الأوساخ، وإزالة لمسببات الروائح الكريهة. والإسلام يدعو الناس إلى أن يحافظوا على نظافة الأماكن التي يعيشون فيها كالبيوت وأماكن السكن والمساجد وأماكن الأعمال والطرقات، فليس من الصحة ولا من الذوق والأدب أن ترمى القمامة وفضلات الطعام في الطريق أو قريبا من المنازل، لأن في ذلك الأذى للناس وتلويثا للمكان الذي يعيشون فيه. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إزالة ما يؤذي الناس من الطريق. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإحياء شعبة من الإيمان. وليس من أدب الإسلام أن يقضي الشخص حاجته في الطريق أو في الظل الذي يجلس فيه الناس أو في الأماكن العامة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Gusti Muhammad Faisal, MPM 1912-4747. An-nazafaqu dururiyati fi kulli syai' wa qad hatta dinu ala nazafaqi
faki ajsamina wa nuzfaqil masakin alladzi na'wi ilaih wa nuzfaqil masjidil ladzi nusalli fih wa nuzfaqil makanil ladzi na'malu fih wa nuzfaqil malabisal lati nartadiha wa qad ja'alallahu an-nadhafata was-saharata syaratan la tatimmu ba'dul ibadati illa bih fasalatu la tuqbalu illa bis-sahara. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum illa salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fattahharu wa min suruti salati aidan taharatun makanil ladzina tusalli fih wa taharatu malabisil ladzi nartadiha wala yamussul mushafu illa bitaharah. Qala Allahu ta'ala innal qur'anu karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Kana Rasulullah alaihi wasallam yahrisu ala an yakuna al-muslimu nadhifan fi malabisih wa hasadih wa kana yahussu ala siwak la li'annahu muhtaruhul fam. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam as-siwaku mutahharatu lil fam maradatu lil rabbi wa yaqulu laula an asaqu ala ummati aw ala an-nasi la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Wa min hathil rasul sallallahu alaihi wasallam asiwaki da'watin linnazafah wa sawa'u bisiwak wa huwa min sajaratil araki ghaliba aw man ghairaha wa kullu ma yaqumu maqama siwaki mufidu kal sati amalal ma'ajaini tayyibayuh tabayyuh fi tadhiful fami wal asnan wa qad asbata tayyibul hadithu anna fis siwak madda mutahharata tuhafizu alal asnan wa jamaliha. An Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu an qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara rajulan sa'tan qad tafarra sa'ruhu faqala ama kana yajidu hadza ma yuskanu sa'rah wara rajulan akhara wa alaihi thiyabun wasikhah faqala ama kana hadza yajidu ma'an yaghsilu bihi thawbah waja'al islamu bisunanil fitrah wa fiha izalatu zawidil jismillati qad tajammi'ul awsakh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khumsun minal fitrah al-istijmar
istihad wal khitan wa qussus sarib wa natful ibit wa taqlimul adfira wa bil atizimu bihadhil sunan wa yakhallisul insanu minal awsakh allati tajma'uha ghaliban hadhil ajza'u minal jismi wa fiha waqayatu minal ba'dil amradi allati tusabbibuha hadhil awsakh wa izallatu limusabbibati bibatir raw'iha al-qariha wal islamu yad'un nasa ila an yuhfizu ala nadhafatil amakinil lati ya'ishuna fiha kalbuti wa amakinas sakan wal masajid wa amakinal amal wa turuqah falaysa manasihah wala manazawqi wal adabi wa turamal qumamah wa fi dolatul ta'ami fi tariq au qariban minal manazil la anna fi zalika azannas watalawiyatan lil makanil ladzina yashawna fi wa qad da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila izalati ma yu'dhin nasa man at-tayra qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una su'bah fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adza anit tariq wal hiyatu su'abatun man iman walaysa man adabil islam an yaqdiyas hajata fi at-tariq au fi dhillil ladzi yajlisu fihi nas au fil amakinal ammati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-nazafatu daruriyati fi kulli syai wa qad hassa alladhina ala nazafati ajsamina wa nazafatil maskanil ladzi na'wi ilaih wa nazafatil masjidil ladzi nusalli fih wa nazafatil makanil ladzi na'malu fih wa nazafatil malabisi allati tartadiha wa qad ja'ala Allahu nazafata wa taharata syaratan la tamimmu ba'dul ibadati ila bihi fassalatu la tuqbalu ila bitaharati qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa musahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junuban
fatahharu. Wa min suruti salati aidan taharatu makanil ladzi nusalli fih wa taharatu malabisil lati tartadiha wa la yumassu mushafu ila bitaharati. Qala Allah ta'ala innahu la Qur'anul Karim fi kitabim maknun la yamassuhu ilal mutahharun. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhrisu ala an yakuna nal muslim nazifan fi malabisihi wa hadas wa jasadih wa kana yakhussu ala suq li'annahu madharatul fam. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siwaku mudharatun lil fami maradatul rabbi wa yaqulu laula an asyukka ala ummati aw ala nisa'i la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Wa fi hassi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala siwak da'watu lin nazafati sawa'u bisiwak wa huwa min sajarati arqi ghaliba aw man ghayraha wa kullu ma yakumu maqama siwak mufid kasati amalil ma'azina tayyibati fi tanzifil fimmi wal asnani wa qad asbatat tibbu hadis anna fis siwaki maddata mutahhirata tuhafizu alal asnani wa jamaliha. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a ruzulan sya'shan qad tafarraqa sya'ruhu faqala amakana yazidu hadza ma yaskanu sya'rah wa ra'a rajulan akhar alaihi thiyabun wasihatun faqala amakana hadza yazidu ma'an yaghsilu bihi sawbah. Wa ja'al islamu bisunani fitrah wa fiha izlahu zawidi jismi allati qad tujammi'ul awsakha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrah al-istihdad wa hitan wa qussul as-sirib wa nutfatul ibiti wa taqlimu anzafiri wa bala litizami ya hadhihi sunan yatakhallasul insanu minal awsaqillati tajma'uha ghaliban hadhil ajza'u minal jismi wa fihi waqayatu min ba'di amradillati tusabbibuha hadhil awsaqu wa izalatu limusabbibati ru'ihi karihah
wal Islamu yad'un nisa ila an yuhafizu ala nazafati amakini allati ya'isuna fiha kabuyuti wa amakini kiniskani wal masjidi wa amakini amali wa turuqati falaysa minal sihhati wala man zawki wal adabi an turma qamamatu fadalatu ta'ami fi tariq aw qariban minal manazil anna fi dhalika idzan nisa'i wa talwisan lil makani alladhi ya'isuna fihi wa qad da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izalati ma yu'zin nasa minat tariq. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illal imanu bid'un wa sab'una su'bah fa'fadaluha qawla la ilaha illallah wa udnaha imataha ada'an tariq wa haya'u su'batu minal iman walaysa min adabil islami an yaqadiyas sahsu hajatahu fit tariq aw fi zilil ladhi yajlisu fihi nasu aw fil amakini ammah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah. Terjemahan teks bacaan kebersihan. Kebersihan itu wajib dalam segala hal, dan agama telah menganjurkan kebersihan badan kita, kebersihan tempat tinggal kita, kebersihan masjid tempat kita sholat, kebersihan tempat kita bekerja, dan kebersihan tempat kita beribadah. Kebersihan pakaian yang kita kenakan, Allah telah menjadikan kebersihan dan bersuci sebagai syarat bahwa beberapa ibadah tidak dapat terselesaikan tanpanya. Salat hanya diterima dengan bersuci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bangun untuk salat, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan usaplah kepalamu dan kakimu sampai mata kaki. Dan jika kamu berada di samping, maka bersucilah." Di antara syarat-syarat salat juga suci tempat kita salat atau berdoa, dan suci pakaian yang kita kenakan, dan tidak menyentuh Al-Quran kecuali dengan bersuci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah Al-Quran yang mulia, itu ada di dalam kitab yang tersembunyi, hanya mereka yang disucikan yang dapat menyentuhnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menginginkan agar orang-orang Islam bersih dalam pakaiannya dan badannya, dan dia menggunakan siwak, karena itu adalah pembersih mulut. Nabi Muhammad SAW berkata, kalau sekiranya tidak memberatkan umatku atau atas manusia, saya akan perintahkan mereka bersiwak pada setiap kali mereka sholat. Dan dalam menghimbau, Rasulullah SAW menggunakan siwak adalah dakwah untuk kebersihan, baik itu menggunakan siwak yang biasa dari pohon arak atau yang lainnya. Pengobatan modern telah membuktikan bahwa siwak mengandung zat antiseptik yang menjaga gigi dan kecantikannya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW mengunjungi kami dan melihat
seorang pria acak-acakan yang rambutnya tidak teratur. Dia berkata, mungkinkah pria ini tidak menemukan sesuatu untuk membuat rambutnya tergerai? Dia melihat pria lain mengenakan pakaian kotor dan berkata, mungkinkah pria ini tidak menemukan sesuatu untuk mencuci pakaiannya? Islam datang dengan sunnah bersuci dan meliputi memotong bagian tubuh yang dapat mengumpulkan kotoran. Rasulullah SAW bersabda, 5 yang berasal dari fitnah, yaitu mencukur bulu kemaluan, khitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Kotoran-kotoran tersebut menghilangkan bau tak sedap. Islam menyuruh manusia untuk menjaga kebersihan tempat tinggalnya, seperti rumah, tempat tinggal, masjid, tempat bekerja, dan jalanan. Membuang sampah dan sisa makanan di jalan atau di dekat rumah bukanlah hal yang sehat atau tidak sopan. Karena itu berbahaya bagi manusia dan mencemari tempat tinggal mereka. Rasulullah SAW menyerukan untuk menghilangkan apa yang membahayakan orang di jalan. Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 cabang lebih dan 60 cabang lebih. Yang paling utama yaitu perkataan la ilaha illallah, dan yang paling ringan yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu itu termasuk bagian dari iman. Bukanlah adab dari orang Islam bagi seseorang untuk membuang air besar di jalan dan tempat teduh di mana orang duduk atau di tempat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Destrat Pamukti, NPM 1912-4926. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebersihan. Kebersihan berasal dari kata bersih yang artinya terbebas dari kotoran. Nah, kebersihan juga bisa disebut sebagai keadaan yang menurut akal dan pengetahuan manusia dianggap tidak mengandung noda atau kotoran. Nah, jadi kata bersih juga sering digunakan untuk hal-hal lain seperti rumah bersih, lingkungan bersih, dan lain sebagainya. Juga terkadang kata bersih juga dianggap sebagai kata yang menunjukkan bahwasanya bersih sama dengan kesucian. Jadi bisa disebut jiwa yang bersih atau jiwa yang suci. Dalam membahas perkara kebersihan ini, dalam agama Islam digunakan 3 macam istilah kebersihan. Yang pertama ada nazafah, yang kedua ada taharah, dan yang ketiga ada tazkiyah. Yang pertama adalah nazafah. Nazafah disebut juga sebagai najib secara bahasa, yaitu kebersihan atau lawan dari kotor. Berasal dari kata nazufa yanzufu nazafan. Nazafah yaitu kebersihan tingkat pertama yang meliputi bersih dari kotoran dan noda secara lahiriah, dengan alat pembersihnya yaitu benda yang bersih seperti air, batu, tisu, dan lain sebagainya. Jadi nazafah ini adalah bersih dari kotoran saja. Kemudian taharah atau bersuci, ini adalah tingkatan kedua dari kebersihan. Itu yang menurut bahasa berarti bersih dan membersihkan diri dari kotoran yang bersifat hissi atau indrawi, seperti najis, dan kotoran yang maknawi seperti cacat fisik maupun non fisik. Kemudian sedangkan menurut istilah syara, taharah adalah bersih dari hadas dan najis. Nah, jadi jika yang pertama tadi hanya bersih dari najisnya saja, maka yang kedua ini adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu, taharah dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang memperbolehkan salat berupa wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Jadi taharah ini dapat artinya suci, jadi dapat melaksanakan salat melalui cara berwudu, mandi, artinya terbebas dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian Allah menerangkan tentang penggunaan air untuk taharah atau mensucikan. Disandingkan pula dengan kesucian secara maknawiyah. Yang dimaksud dengan maknawiyah adalah karena kesucian dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Jadi secara maknawi karena tidak terlihat hadasnya tersebut, sehingga dapat melaksanakan ibadah seperti ibadah salat dan tawaf. Kemudian tingkatan ketiganya adalah tazkiyah, secara bahasa yaitu tumbuh atau membersihkan. Berasal dari kata zakka yuzakki tazkiyah. Tazkiyah merupakan penyucian yang puncak bagi seorang hamba.
karena tidak hanya mensucikan secara lahir namun juga batin. Nah, seperti tingkatan pertama tadi bersih dari najis, yang kedua bersih dari hadas dan najis, dan yang ketiga juga penyucian di dalam diri, yaitu penyucian di dalam hati juga termasuk. Kata tazkiyah juga digunakan untuk mengungkapkan aspek kebersihan harta dan jiwa. Oleh karena itu, sebagai contoh ungkapan Allah dalam Al-Quran ketika menyebut zakat yang seakar dengan tazkiyah. Nah, karena di sini Allah memaksudkan untuk membersihkan harta, sehingga harta yang dizakati adalah bersih dan yang tidak dizakati adalah kotor. Nah, jadi jika tadi yang pertama adalah bersih dari hadas, yang kedua bersih dari hadas dan najis, dan yang ketiga bersih dari hadas dan najis serta membersihkan harta, benda, dan lain sebagainya. Kemudian Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan, kebersihan adalah suatu unsur penting dalam perilaku beradab. Nah, jadi menurut Yusuf Al-Qaradawi, jika orang itu pembersih, maka orang itu sebagian dari adabnya tersebut. Kemudian Islam menganggap kebersihan sebagai suatu sistem peradaban dan ibadah. Karena itu, kebersihan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seorang muslim. Contoh konkretnya yaitu adalah dalam hal salat. Seorang muslim tidak sah salatnya jika ia melaksanakan salat dalam keadaan berhadas dan juga di tempat kotor atau bernajis. Hidup bersih merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Bagaimana kesehatan merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa harus kita syukuri bersama. Sebab dengan kesehatan kita dapat menikmati kebahagiaan hidup, yaitu melakukan rutinitas dan beribadah dengan baik. Karena itu, kebersihan dianggap sebagai salah satu dari bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan tentang taharah. Nah, secara bahasa taharah ini berarti nazhafah atau kebersihan. Nah, sedangkan dalam istilah para fuqaha, ini taharah ini berarti kebersihan dari sesuatu yang khusus, yang mana di dalam itu terkandung makna ta'abud, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan salah satu perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari kata taharah ini adalah najasah, yaitu najis. Najis ini ada dua, yaitu najis hisyah, yang mana ini bisa dihilangkan dengan air atau alat-alat yang mensucikan. Dan yang kedua itu maknawiyah, yang tidak akan hilang kecuali dengan iman dan taubat. Jadi najisnya ini seperti syirik dan maksiat. Taharah ini terdiri dari taharah hakiki atau yang terkait dengan urusan najis. Nah, dan yang kedua ini taharah hukmi atau yang terkait dengan hadas. Kita bahas dulu taharah hakiki atau najis. Jadi maksudnya ini adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat salat dari najis. Oke. Boleh dikatakan bahwa taharah hakiki ini adalah terbebasnya seseorang dari najis. Seseorang yang sholat, yang memakai pakaian yang ada noda darah misalkan, ya kan, ada air kencing yang membuat itu sholatnya tidak sah. Nah, jadi karena dia tidak terbebas dari ketidaksucian secara hakiki, taharah hakiki bisa didapat dengan menghilangkan najis yang menempel baik pada badan, pakaian, atau tempat yang melakukan amal ibadah. Caranya itu bermacam-macam tergantung level kenajisannya. Bila najis itu ringan, cukup dengan mempercikan air, ya kan? Atau najisnya itu dianggap najis berat, harus dengan dicuci dengan air 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Nah, bila najis itu pertengahan, disucikan dengan cara mencuci dengan air hingga hilang warna atau bau dan rasa najisnya itu. Nah, yang kedua kita bahas tentang taharah hukmi, yaitu hadas. Jadi maksudnya ini adalah sucinya kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar.
taharah secara hukmi ini tidak terlihat kotornya, ya kan? Tidak terlihat. Beda dengan taharah hakiki tadi, itu terlihat. Nah, hukmi ini tidak terlihat kotornya itu secara fisik. Bahkan boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran itu pada diri kita, ya kan? Nah, namun tidak adanya kotoran yang menempel pada diri kita belum tentu dipandang bersih secara hukum. Bersih secara hukum adalah kesucian secara ritual. Jadi seseorang yang tertidur batal wudunya, ya kan, hilang. Boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran, ya kan? Tidak ada kotoran yang ada di badannya seperti yang kita bahas tadi. Namun dia wajib bertaharah ulang dengan cara berwudu bila ingin melakukan ibadah ritual tertentu seperti sholat, tawaf, dan lainnya. Jadi demikian dengan orang yang keluar mani, meski dia telah bersuci maninya dengan bersih, ya kan, sudah dicuci dengan air, lalu mengganti bajunya dengan yang baru, dia tetap belum dikatakan suci, ya kan, dari hadas besarnya itu. Nah, dia belum dikatakan suci dari hadas besarnya hingga telah, kecuali dia sudah mandi, ya kan, mandi junabah, ya kan. Taharah ini hukumnya adalah kesucian secara ritual, di mana secara fisik memang tidak ada kotorannya yang menempel, namun seolah-olah dirinya tidak suci dan melakukan ritual ibadah. Oke. Taharah ini menduduki kedudukan yang penting dalam agama Islam. Boleh dikatakan bahwa adanya taharah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan diterima kalau kita tidak bertaharah. Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan taharah secara mutlak, ya, contohnya seperti sholat tadi, ya kan, setelah kita bahas. Adapun yang kita bahas, ada beberapa hikmah mengetahui apa itu taharah. Yang pertama, manusia menginginkan agar terpelihara dalam kesucian, itu salah satunya. Yang kedua, merasa tak ingin melakukan sesuatu yang membuat diri ternoda dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Seseorang akan mengalami kehidupan yang sehat dan merasakan kebahagiaan. Manusia akan selalu ingin bersih dan suci, dirinya baik lahir dan batin. Akan terasa suasana jiwa yang tenang dan hati yang damai. Manusia selalu merasakan kedekatan dengan Tuhannya. Jadi taharah atau bersuci bila diamalkan sebagaimana sunnahnya, maka ia akan mampu menghadirkan kesucian lahir dan batin. Karena itu, dalam mengamalkan harus ada kesungguhan tersendiri. Sesungguhnya tidak ada hanya untuk memenuhi kriteria hukum formal fikihnya saja, nah, tetapi juga untuk mencapai pesan-pesan yang disampaikan dalam sunnahnya Rasulullah SAW. Ketiga, kebersihan lingkungan. Lingkungan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari manusia, sehingga secara ilmiah manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Terkadang manusia yang memengaruhi lingkungan dan terkadang lingkungan yang memengaruhi manusia. Manusia sebagai khalifah di bumi tentunya memiliki kewajiban menjaga dan mengelola lingkungan agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga lingkungan dapat mendukung kehidupan manusia. Kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor utama terwujudnya hidup yang bersih, sehat, dan nyaman, terhindar dari berbagai macam penyakit, sangat diinginkan oleh setiap orang. Lingkungan yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar, baik berupa benda hidup, benda mati, benda nyata, atau abstrak, termasuk manusia serta suasana yang terbentuk karena terjadinya interaksi di antara elemen-elemen yang ada di alam. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah lingkungan yang bebas dari berbagai kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Kebersihan lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 Pasal 22 menyatakan bahwa kebersihan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia.
Perlu disadari bahwa manusia adalah bagian dari makhluk ciptaan Allah. Di luar diri manusia masih banyak makhluk-makhluk ciptaannya. Makhluk ciptaan Allah ini yang bersifat non-materi seperti malaikat, jin, iblis, dan setan. Sedangkan makhluk ciptaan yang bersifat materi adalah seperti manusia, flora atau tumbuh-tumbuhan, dan fauna yaitu hewan. Oleh karena itu, manusia harus menjaga makhluk hidup baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan, seperti pepohonan dan lain-lain. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua kondisi alam dan lingkungan yang sudah sangat sempurna. Semuanya sudah tertata dengan baik, selaras dan serasi dengan seluruh kehidupan maupun kebutuhan makhluknya, termasuk manusia. Nah, beberapa poin pedoman kebersihan dasar yang diajarkan Nabi Muhammad SAW diantaranya yaitu: yang pertama, tidak mengotori sumber-sumber air. Yang kedua, membersihkan halaman dan rumah. 3, menghilangkan halangan yang merintangi atau mengusik pengguna jalan, pasar, dan tempat umum lainnya. Yang keempat, mengharamkan memotong pohon dan tanaman di tempat-tempat umum. Nah, mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. Kesimpulan teks bacaan. Kebersihan itu wajib dalam segala hal, dan agama telah menganjurkan kebersihan badan kita serta lingkungan kita. Allah telah menjadikan kebersihan dan bersuci sebagai syarat bahwa beberapa ibadah tidak dapat diselesaikan tanpa kebersihan dan juga bersuci. Rasulullah SAW menggunakan siwak sebagai salah satu bentuk dakwahnya mengenai kebersihan. Kemudian Islam datang dengan sunnah bersuci yang meliputi memotong bagian tubuh yang dapat mengumpulkan kotoran. Islam menyuruh manusia untuk menjaga kebersihan tempat tinggalnya, salah satunya adalah membuang sampah pada tempatnya. Membahas tentang kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu kebersihan itu berasal dari kata bersih, yang artinya itu bebas dari kotoran. Sedangkan kebersihan yaitu keadaan yang menurut akal dan pengetahuan manusia itu dianggap tidak mengandung noda atau kotoran. Dalam membahas perkara kebersihan, di dalam agama Islam itu digunakan 3 macam istilah, yaitu nazafah, taharah, dan tazkiyah. Oke, kita bahas secara bahasa. Taharah ini berarti kebersihan. Ia merupakan salah satu perbuatan yang Allah cintai. Jadi ini taharah ini bagus ya. Nah, taharah hakiki kita bahas yang pertama itu ada terbagi dalam 2 ya kan. Yang pertama kita bahas dulu taharah hakiki, yaitu najis. Maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian, ataupun tempat kita beribadah, kayak seperti tempat sholat ya kan. Boleh dikatakan bahwa taharah hakiki ini terbebasnya seseorang dari najis. Nah, jadi yang kedua itu taharah hukmi, yaitu hadas. Nah, taharah hadas ini secara hukmi itu tidak terlihat kotorannya. Secara fisik tidak terlihat, namun ia tidak suci. Jadi kotorannya itu tidak terlihat secara fisik, tetapi dia masih tidak suci. Sekarang kita bahas tentang lingkungan. Nah, lingkungan ini merupakan suatu yang tidak terpisahkan dari manusia. Ya, pasti sudah tidak terpisahkan dengan manusia, sehingga secara alamiah manusia ini berinteraksi dengan lingkungannya. Terkadang manusia mempengaruhi lingkungan, dan terkadang lingkungan yang mempengaruhi manusia. Kebersihan lingkungan ini menjadi salah satu faktor utama untuk terwujudnya hidup yang bersih, sehat, dan nyaman. Jadi manusia harus menjaga kebersihan di lingkungannya. Dan mari sama-sama kita menjaga lingkungan kita agar selalu bersih, sehat, dan nyaman, agar kita hidup senantiasa selalu terhindar daripada penyakit dan sebagainya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok meminta maaf apabila ada salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.